बोंजोर, बोंजोर्नो, ओला, कोनाचिवा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. काय विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात? मजेत ना? पहिल्यांदा काय म्हणाले समजले का? वेगवेगळ्या भाषेत तुम्हाला हॅलो विश केले, तुम्हाला समजलेच असेल. Now let us begin with our chapter on saying please. Till now, we discussed the importance of good manners, about the author, and also about the significance of the title in our last lecture. Now, let us begin with our lesson on saying please. On saying please, the young man in a city office who threw passenger out of his lift the another morning was fined for offense was undoubtedly in the wrong. It was question of please. The complainant entering the lift said top. The liftman demanded top please, and this concession being refused, he not only decided to comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift. This, of course, was carrying a comment on manner too far. Discourtesy is not a legal offense and it does not excuse assault and battery. If a burglar breaks into my house and I knock him down, the law will acquaint me, and if I am physically assaulted, it will permit me to retaliate with some reasonable violence. It does this because the burglar and my assailant have broken quite definite commands of law. But no legal system could attempt to legislate against good manners or could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as legally punishable offense. And our sympathy with the lift man, we must admit that law is reasonable. It would never do if we are at liberty to box people's ears because we did not like their behavior or tone of their voices or scowl on their faces. Our face would never be idle and the gutters of the city would be full, would run with blood all day. आता आपण पहिल्यांदी अवघड शब्दांचे अर्थ बघूयात. आता ऑफेन्स म्हणजे काय तर गुन्हा. अनडाउटेडली, अनडाउटेडली मीन्स विदाउट एनी डाऊट, सर्टनली. नंतरचा शब्द आहे कंप्लेनंट. कंप्लेनंट म्हणजे काय तर कंप्लेन करणारा जो कोण असतो त्याला कंप्लेनंट म्हणतात किंवा तक्रार करणारा. कन्सेशन, कन्सेशन म्हणजे काय तर सवलत देणारा. पुढचा शब्द आहे कंप्लाय. कंप्लाय म्हणजे काय तर पालन करणे. पुढचा शब्द आहे हर्डल. हर्डल म्हणजे काय तर फेकून देणे. नंतर डिस्कर्टसी. डिस्कर्टसी म्हणजे काय तर असभ्यता. लीगल ऑफेन्स. लीगल ऑफेन्स म्हणजे काय तर कायद्याने गुन्हा. असॉल्ट अँड बॅटरी. असॉल्ट अँड बॅटरी म्हणजे काय की ना असा हल्ला ज्याच्यामध्ये धमकीच नाही पण व्हायलन्सचा पण यूज आहे, कुणीतरी त्यांना फिजिकली इजा करते, असा हल्ला म्हणजे असॉल्ट अँड बॅटरी. बर्गलर. बर्गलर म्हणजे काय तर जो चोरी करतो तो म्हणजे बर्गलर, ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये थीफ असं पण म्हणतो. आता रिटॅलिएट म्हणजे काय तर मग कुणाला तरी इजा करणे, स्वतःचं संरक्षण करण्यासाठी किंवा प्रतिकार करणे. ॲसिलंट. ॲसिलंट म्हणजे काय तर जो हल्ला करतो तो म्हणजे ॲसिलंट. आता लेजिस्लेट. लेजिस्लेट म्हणजे काय तर मग कायदा करणे हे म्हणजे लेजिस्लेट. आणि नंतरचा शब्द आहे टू बॉक्स पीपल्स इयर्स. टू बॉक्स पीपल्स इयर्स म्हणजे काय तर मारणे, म्हणजे बॉक्स पीपल्स इयर कुणाला तरी मुठींनी मारणे, म्हणजे बॉक्सिंग आपण करतो ना तसं मारणे म्हणजे टू बॉक्स पीपल्स इयर. आता हे तर स्काउल ऑन देअर फेसेस. स्काउल ऑन देअर फेसेस म्हणजे काय तोंड वाकडं करणे किंवा कपाळावरती आठ्या पाडणे, ह्या सगळ्याला स्काउल ऑन फेसेस असं म्हणतात. आयडल म्हणजे काय थांबणे किंवा स्थिर राहणे. आता आपण या पॅसेजचा अर्थ बघूयात. The chapter begins with the incident of a liftman throwing a passenger out of the lift. The passenger entered into the lift and demanded rudely to be taken to the top floor. The liftman felt insulted as he wanted a more polite request with the word please. The passenger refused to use the word please, so there was an argument between both of them.
The liftman was very angry. In anger, the liftman threw the passenger out of the lift. As a result of this action, the liftman was punished afterwards. But here, the author says that there is no punishment for being impolite or for bad manners. The author further says that he does not support violence as a reaction for being rude or impolite. आता इथे पहिल्या पॅरेग्राफ मध्ये काय होते ते बघा. एक जो यंग लिफ्टमॅन आहे, तरुण लिफ्टमॅन आहे, तो काय करतो, तर तो एक जो पॅसेंजर आहे त्याला लिफ्टमधनं बाहेर फेकून देतो. तो तरुण लिफ्टमॅन कुठं काम करतो, तर सिटी ऑफिसमध्ये तो काम करतो. आता तो हे गुन्हा कशासाठी करतो, तर मग त्यांनी इथं रिझन पण दिलाय. त्यांनी ते आता गुन्हा केलेला आहे आणि तो चूकच आहे, त्यांनी गुन्हा केलाय पण त्यांनी गुन्हा कशासाठी केलेला आहे ह्याचं रिझन पण इथं दिलेलं आहे. तो जो माणूस आहे, तो जो पॅसेंजर आहे, तो ज्यावेळेस त्या लिफ्टमध्ये एंटर करतो त्यावेळेस तो त्याला ऑर्डर देतो टॉप म्हणून. आता हा जो लिफ्टमॅन आहे त्याला एक पोलाईट रिक्वेस्टची अपेक्षा असते. त्याला असं वाटत असतं की ना आपल्याला आपल्याशी कुणीतरी पोलाईटली बोलावं आणि म्हणून तो काय करतो, तर तो असं म्हणतो की मला टॉप प्लीज असं म्हणा. आता ज्यावेळेस ही जी सवलत आहे ही नाकारली जाते, हे जे कन्सेशन आहे हे नाकारलं जातं, त्यावेळेस हा काय करतो, तर नुसतं त्या आज्ञेचं म्हणजे वरती नेण्याच्या आज्ञेचं पालन न करता तो काय करतो, पालन तर करतच नाही, पण तो काय करतो, तर त्या पॅसेंजरला तो त्या लिफ्टमधनं बाहेर फेकून देतो. आता इथं लेखक असं म्हणतोय की ना डिस्कर्टसी हे काही लीगल ऑफेन्स नाहीये. म्हणजे काय, तर मग असभ्यता हा काही कायद्याने गुन्हा नाहीये. असभ्यतेसाठी कुठलाही कायदा नाहीये किंवा असभ्यतेसाठी कुठलीही पनिशमेंट पण नाहीये. Further, the author gives an anecdote. Anecdote means example of a thief breaking into his house. He says that if he beats the thief without getting injured himself, the law would punish him. But if the author is somehow injured by the thief, then the law permits the author to strike the thief back. The law permits the writer to strike back the thief as assault and robbery both are forbidden by the law. आता इथे ऑथर दुसरं एक्झाम्पल देतोय. तो जो लेखक आहे तो पुढचं एक्झाम्पल देतोय. आता तो एक्झाम्पल काय देतोय ते बघूयात आपण. तो असं म्हणतोय की ना जर सपोज एखादा थीफ, एखादा जर चोर त्याच्या घरामध्ये घुसला आणि ह्या ऑथरनी जर त्याला मारलं, नॉक हिम डाऊन म्हणजे काय, तर त्याला मारणे. जर ऑथरनी त्या थीफला जर मारलं तर काय होईल, तर लॉ त्या ऑथरला पनिश करेल. आणि असं पण ऑथर म्हणतो की ना जर ह्या इन्सिडेंटमध्ये जर ऑथर कसा तरी इंज्युअर झाला, म्हणजे ऑथरला कसली तरी जर इजा झाली किंवा मग त्या थीफनी जर ऑथरला कसली तरी इजा केली, तर मग हा जो ऑथर आहे त्याला कायदा परवानगी देतं की ना तो त्या थीफला कसा तरी मारेल. म्हणजे कायदा त्याला परमिशन देतं त्या थीफला थोडी तरी इजा करण्यासाठी. Now, here what he is saying, main thing is that discourtesy is not a legal offense. Discourtesy काय आहे, legal offense नाहीये. And it does not excuse assault and battery. आता डिस्कर्टसी हे काही लिगल ऑफेन्स नाहीये, म्हणजे काय असभ्यतेसाठी कुठलाही लिगल ऑफेन्स नाहीये आणि आपण त्याच्यासाठी कुणालाही मारू शकत नाही किंवा व्हॉइसलेस यूज करू शकत नाही. म्हणजे कुणीतरी आपल्याला बघून आपल्याशी रूडली बोललेलं आहे, आपल्याला बघून तोंड वाकडं केलेलं आहे, ह्याच्यासाठी कुठलाही कायदा नाहीये आणि आपण आपल्याला बघून तोंड वाकडं केलं किंवा कोणतरी आपल्याशी रूडली बोललं म्हणून आपण त्याला मारू शकत नाही. नंतर तो असं पण म्हणतोय इथं की ना नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेन्स्ट बॅड मॅनर्स और कुड सँक्शन द यूज ऑफ व्हायलन्स अगेन्स्ट समथिंग which it does not itself recognize as a legally punishable offense. म्हणजे काय, तर मग ते असं म्हणतात की ना कुठलीही लीगल सिस्टीम बॅड मॅनर्ससाठी कसलाही कायदा करू शकत नाही किंवा व्हायलन्स
व्हायलन्सचा उपयोग करण्याची परवानगी पण देऊ शकत नाही. का? कारण का बॅड मॅनर्स हाच लीगली पनिशेबल ऑफेन्स नाहीये, म्हणून ही परवानगी ते देऊ शकत नाहीयेत. पुढे तो असं म्हणतोय की ना, आपल्याला लॉ कुठलीही परमिशन देत नाही की ना कुणाला तरी मारण्याची. बॉक्स पेपर्स येस म्हणजे इथे मारणे. तर मग लॉ अशी परमिशन देत नाही की ना कुणीतरी आपल्याशी रूडली बोलले म्हणून आपण कुणालाही मारू शकत नाही. आणि जर मारू शकत असतो तर मग काय झालं असतं, त्यांनी इथं सांगितलंय. तर मग ते काय झालं असं, तर आपले जे गटर्स आहेत म्हणजे आपले सगळे रस्ते, हे जे आपले रस्ते आहेत ना, हे रस्ते सगळे आपले रक्ताने भरले असते. म्हणजे काय, तर आपण प्रत्येक वेळी कुणाला ना कुणाला तरी मारत असतो. कारण का कुणीतरी आपल्याला नेहमी रूडली बोलणार आहे, किंवा मग आपल्याला कोणतरी मारत असेल, आपल्याला मारलं म्हणून आपण परत दुसऱ्याला मारणार. ही चेन रिएक्शन तयार होणार आहे आणि आपले फिस्ट कधीही आयडल नसणार. फिस्ट कधी आयडल नसणार आहेत म्हणजे काय, तर आपण प्रत्येक वेळी कुणाला ना कुणाला तरी नक्कीच मारत असू आणि आपले जे सगळे रस्ते आहेत ते सगळे रक्ताने भरलेले असतील. आता पुढे तो काय म्हणतो ते बघूया. आय मे बी ॲज अनसिव्हिल ॲज आय please, and law will protect me against violent retaliation. I may be haughty and boorish, and there is no penalty to pay except penalty of being written down as an ill-mannered fellow. The law does not compel me to say please or attune my voice to other people's sensibility any more than it says that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlets down my back. It does not recognize the laceration of our feelings as a case of compensation. There is no allowance for moral or intellectual damages. आता तो काय म्हणतोय ते बघूयात आपण. आता तो काय सांगतोय ते बघा की ना, मी कितीही बोरिश असू देत, म्हणजे काय, आता इथं त्यांनी काय सांगितलं, अनसिव्हिल असू देत. अनसिव्हिल म्हणजे काय, मी कसंही वागू देत. ऍक्च्युली मी कसाही वागला आणि मला कसं पाहिजे तसंही मी वागलं तरी पण चालते. तरी सुद्धा कुठलंही व्हायलंट रिटॅलिएशन म्हणजे काय, तर कुठल्याही व्हायलंट ॲक्शनच्या अगेन्स्ट लॉ मला प्रोटेक्ट करणार आहे. मी कसंही वागलं तरी चालेल, म्हणजे मी किती रूड असलं तरी चालेल. आय मे बी हॉन्टी म्हणजे काय, तर मग स्वतःला खूप शहाणा समजणारं पण असेल किंवा बुरिश पण असेल. बुरिश म्हणजे काय, कितीही उद्धट असू देत तरी सुद्धा त्याला कसलीही पेनल्टी नाही म्हणजे कसलंही फाईन नाहीये. आणि मग कसलंच फाईन मिळेल, तर मग लोक एवढंच फक्त म्हणू शकतील माझ्यासाठी की ना, मी एक इल मॅनर्ड पर्सन आहे, असभ्य माणूस आहे, एवढंच लोक म्हणू शकतील. आणि लॉ असं कुठलंही कंपल्शन करत नाही. कंपेल म्हणजे काय, तर कंपल्शन करत नाही. कशाचं कंपल्शन करत नाही, तर प्लीज म्हणण्याचं कंपल्शन करत नाही, किंवा कशाचं कंपल्शन करत नाही, तर दुसऱ्याशी आपलं व्हॉइस जुळवून घेणे. अट्यून करणे म्हणजे काय, तर जुळवून घेणे. म्हणजे काय, तर मग दुसऱ्याला चांगलं वाटेल असंच बोलणं, अशाशी कुठलंही लॉ आपल्याला कंपेल करत नाही. फक्त तो लोक काय म्हणतील की ना, आय शॅल नॉट वॅक्स माय मुस्टॅक. आय शॅल नॉट वॅक्स माय मुस्टॅक म्हणजे काय, तर मिशीला पीळ देणे, किंवा डाय माय हेअर और वेअर रिंगलेट्स म्हणजे काय, हेअर डाय करणार नाही, किंवा मग केसाला स्टाईल्स करणार नाही. म्हणजे काय, हे करण्याच्या शिवाय दुसरा माणूस काही करू शकत नाही. नंतर मग ते असं म्हणतात, इट डज नॉट रेकग्नाइज द लेसरेशन ऑफ आवर फिलिंग्स. लेसरेशन म्हणजे काय, तर मग आपले जे फिलिंग्स आहेत ते काय कट होतात, म्हणजे आपण असं म्हणू की ना, त्या फिलिंग्सला काय इजा होते, हे लॉ कसलाही विचार करत नाही. म्हणजे कुणीतरी आपल्याला रूडली बोललेलं आहे, इम्पोलाइटली बोललेलं आहे, म्हणून आपले फिलिंग्स हर्ट होतात, पण त्या फिलिंग्सचा काहीही विचार करत नाही. ओके, means what, the author here says that he may be impolite as much as he wishes, but no law will punish him. But on the other hand, law will protect him against any kind of violence as a result of being impolite or rude. He further says that he can be haughty.
Hunty means proud or egoistic. Or boorish. Boorish means rude or impolite or uncultured. And there is no punishment for him except being labeled as a ill-mannered person. The law does not make it compulsory for someone to say words like please or to be good mannered or use the words that makes other feel good. The only reaction to the bad manners can be one can say that he would not wax his mustache means style his mustaches or dye his hair or wear ringlets means to make the curls of hair. It does not mean that he will get compensation for getting his feeling hurt. There is no fine for moral or intellectual trouble it causes, and this can be explained in the short wave chart. आता कशा कशाला लॉ नाहीये हे बघूयात आपण. कशाला लॉ नाहीये तर अनसिव्हिलाइज पर्सन असण्याचा कुठलाही लॉ नाहीये म्हणजे त्याला कुठलीही पनिशमेंट नाहीये ऍक्च्युली. ओके. नंतर मग कशाला लॉ नाहीये तर पोलाइट वर्ड्स यूज करणे म्हणजे एखादा पर्सनने जर पोलाइट वर्ड्स यूज नाही केले त्याच्यासाठी पण कुठलीही पनिशमेंट नाहीये. बिंग हॉन्टी और बुरिश मीन्स देर इज नो पनिशमेंट फॉर बिंग इगोइस्टिक और बिंग रूड म्हणजे उद्धट असणे खूपच स्वतःला शहाणं समजणे ह्याच्यासाठी पण कुठली पनिशमेंट नाहीये. एनी ऑर फिजिकल अपीअरन्स और बिहेवियर देर इज नो पनिशमेंट फॉर दिस ऑल्सो. And even if he does not attune with others means what actually if he does not mix with the sentiments of others म्हणजे असं म्हणजे दुसऱ्यांना चांगलं वाटेल असं नाही बोललं त्यांच्या मनाला इजा होईल असं बोललं तरी लॉ साठी कुठलीही पनिशमेंट नाहीये त्याच्यामध्ये कायद्यामध्ये अशासाठी कुठलीही पनिशमेंट नाहीये. सो what he is saying that there is no allowance for moral and intellectual damages in this matter. आता ह्याच्यासाठी कुठलंही अलाउन्स नाहीये. अलाउन्स म्हणजे काय तर कुठलेही आपल्याला पैसे मिळणार नाहीये. वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी कंपेन्सेशन फॉर इट अँड फॉर द इंटेलेक्च्युअल डॅमेजेस. मॉरल डॅमेजेस झालेले असतात इंटेलेक्च्युअल डॅमेजेस झालेले असतात म्हणजे कुणीतरी आपल्याला वाईट बोललं तर काय होतं तर आपला अख्खा दिवस खराब जातो. मग हे जे आपलं डॅमेज झालेलं आहे आपण खूप विचार करतो इंटेलेक्च्युअल डॅमेज झालेलं असतं आपल्या मनाचं खच्चीकरण होतं हे जे सगळं आपलं डॅमेज झालेलं आहे त्याच्यासाठी कसलीही पनिशमेंट नाहीये त्या माणसासाठी किंवा कुठलीही फाईन नाहीये कुठलाही अलाउन्स नाहीये. मग ह्याचा अर्थ असा आहे का की न डॅमेजेस निग्लिजिबल आहेत तर नाही. ह्याचे सुद्धा डॅमेजेस भरपूर होतात म्हणजे बोललेल्याचे सुद्धा डॅमेजेस भरपूर होतात. कुणीतरी आपल्याशी रूडली बोललं तर त्याचे डॅमेजेस भरपूर असतात. दिस डज नॉट मीन दॅट द डॅमेजेस आर निग्लिजिबल. इट इज प्रोबेबल दॅट द लिफ्टमॅन वॉज मच मोर ॲक्युरेटली हर्ट बाय what he regarded as slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on his shins for which he could have a real redress. The pain of kick on the shins soon passes away, but pain of wound to our self-respect or our vanity may poison whole day. I can imagine that liftman denied the relief of throwing the author of his own out of the lift, brooding over the insult by the hour, and visiting his wife in evening was the only way of restoring his equilibrium. For there are few things more catching than bad temper and bad manners. Now see what here the author says. The author says here that the pain caused by bad manners is not small or unimportant. It is actually more than the pain caused by physical violence. Means what author here says is that if someone beats us physically, then we forget it very immediately. But if someone hurts us by speaking rude words, then we keep on thinking it for whole day. So it may poison our whole day. The liftman might have been felt hurt as he felt more insulted. Means what he is saying here, he felt slur on his shins. Sorry, slur upon means what? Slur upon means what? To feel insulted. The
liftman would have felt more insulted than someone physically beating him. Kick on the shins means what? Some to beat someone physically. If the passenger had injured the liftman physically, then what would have happened? Then the sorry, then the liftman would have got some compensation, some legal compensation he would have got, and the passenger would have been punished. But the author here says that as the liftman was injured morally, or as the liftman was insulted, the pain of being insulted lasts for a long time. He also says that the pain of physical violence soon passes away, but the pain of being insulted or an injury to our pride might take one's day bad. Means he says that if someone insults us, then our full day will go bad. म्हणजे तो इथे काय म्हणतोय ते बघा, की ना जर जी काही इजा होते ऍक्च्युअली रूड बोलण्याने किंवा बॅड मॅनर्समुळे, ते जे डॅमेजेस होतात ते निग्लिजिबल नसतात, त्याने खूप इजा होते. आता जर सपोज त्या लिफ्टमॅनला त्या माणसाने जर फिजिकली मारलं असतं, तर काय झालं असतं ते बघा. तर मग काय झालं असतं, तर मग त्याला लिगल कम्पेन्सेशन मिळालं असतं आणि तो जो माणूस आहे त्याला सजा पण झाली असती, त्याच्यावरती गुन्हा पण दाखल झाला असता. पण इथं इन्सल्ट केलेला आहे त्याने, स्लर आपण असा शब्द वापरलाय, म्हणजे त्याने इन्सल्ट केलेला आहे आणि इन्सल्टसाठी कसलाही गुन्हा नाहीये. म्हणजे त्याचा जो सोशल स्टँडिंग आहे त्याचा त्याने इन्सल्ट केला आणि त्याच्यासाठी कसलाही गुन्हा नाहीये. आणि तो असं म्हणतो की ना, कुणीतरी मारलेल्याचे जे काही घाव आहेत ते लवकर निघून जातात. म्हणजे आपण असं म्हणतो की ना, शरीराचे घाव लवकर निघतात पण मनावरचे घाव लवकर निघत नाहीत. तसंच ते कुणीतरी मारलेल्याचे जे घाव आहेत ते लवकर निघून गेले असतील, पण त्याच्या मनावरचे घाव हे लवकर निघणार नाहीत. सो नाउ व्हॉट ही इज सेइंग हिअर, that the liftman might have got relieved of his pain only after he visited his wife. Means he would not have gone, he would not have been relieved of his pain even after throwing the passenger out of the lift. म्हणजे त्याने त्या पॅसेंजरला जरी लिफ्टमधनं बाहेर टाकून दिलं तरी सुद्धा त्याला रिलीफ वाटलेला नसणार आहे. त्याला कधी रिलीफ वाटलेला असणार आहे? वेन ही वेंट होम, he took out all his anger on his wife, then only he got the relief, then only he achieved the equilibrium. Equilibrium म्हणजे काय, तर बॅलन्स. मग त्यावेळेसच त्यांनी बॅलन्स साधला असणार आहे का. फॉर पेन कॉज बाय गेटिंग इन्सर्टेड वी ओनली अचीव्ड. आता हे जे इक्विलिब्रियम आहे हे कसं अचीव केलेलं असणार आहे, तर मग वेन ही डिस्चार्जेस हिज इमोशन्स, तो ज्यावेळेस इमोशन्स डिस्चार्ज करतो त्यावेळेसच त्याला ते इक्विलिब्रियम साध्य झालेलं असणार आहे. म्हणजे तो बॅलन्स केव्हा साध्य होणार आहे, ज्यावेळेस त्याचा सगळा राग बाहेर निघणार आहे कुणावरती तरी, त्यावेळेस हे सगळं इक्विलिब्रियम साध्य झालेलं असणार आहे. आणि इक्विलिब्रियम अजून कसं साध्य होऊ शकतं किंवा बॅलन्स अजून कसं साध्य होऊ शकतं, दिस बॅलन्स कॅन ऑल्सो बी अचीव्ड आफ्टर रिसिव्हिंग सम लव्हिंग वर्ड्स फ्रॉम अ लव्हिंग पर्सन. कोणीतरी प्रेम दिलं तरी सुद्धा इक्विलिब्रियम साध्य होऊ शकतो किंवा बॅलन्स साध्य होऊ शकतो. द ऑथर सेज हिअर दॅट सम थिंग्स आर ॲक्च्युअली मोर इम्पॉर्टंट. Means here he is saying more catching, actually means it is more, some things are more important than impoliteness. इम्पोलाइटनेस म्हणजे काय, बॅड मॅनर आणि बॅड टेम्परपेक्षा काही गोष्टी जास्त महत्वाच्या असतात. ह्या गोष्टी कुठल्या महत्वाच्या असतात, तर मग प्रेम, जिव्हाळा ह्या गोष्टी जास्त महत्वाच्या असतात. नाउ वी विल सी द रिॲक्शन, हाऊ देर इज अ चेन रिॲक्शन ऑफ बॅड मॅनर्स. Okay, now here see, they are saying, when Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute, the latter went out and bullied his man Fag, whereupon Fag went out downstairs and kicked the page boy. आता इथे चेन रिॲक्शन मी तुम्हाला दिले. व्हॉट हॅपन्स, यू सी, Sir Anthony Absolute is father of Captain Absolute.
नाउ व्हॉट हॅपन्स, दिस सर अँथनी ॲब्सोल्यूट स्कोल्ड्स दिस कॅप्टन ॲब्सोल्यूट. म्हणजे काय झालेलं आहे ते बघा, चेन रिॲक्शन कशी फिरते. सर अँथनी ॲब्सोल्यूट काय करतात, तर ह्या कॅप्टन ॲब्सोल्यूटला रागवतात. नाव दिस कॅप्टन ॲब्सोल्यूट गेट्स व्हेरी अनर्ड अँड ही रिब्युक्स, मीन्स ही स्कोल्ड्स हिज सर्वंट फॅग. हा फॅग नावाचा त्याचा जो सर्वंट आहे त्याला तो स्कोल्ड करतो. नाव this fact, what he does, he kicks the page boy. This chain reaction is given in the play Rivals by Sheridan. आता शेरडिनचा एक प्ले आहे रायव्हल्स नावाचा, त्याच्यामध्ये ही चेन रिॲक्शन दिलेली आहे. म्हणजे वाईट गोष्टींची कशी चेन रिॲक्शन होते हे त्यांनी दिलेलं आहे. म्हणजे वरच्याने खालच्याला रागवले की खालचा परत खालच्याला रागवत जातो, अशी चेन रिॲक्शन त्यांनी दिलेली आहे. नाव here he is seeing the chain reaction of the liftman also. Probably the man who said top to the liftman was really only getting back on his employer who had not said good morning to him because he himself had been henpicked at breakfast by his wife, to whom the cook had been insolent because the housemaid had answered her back. Now what happens, see, the author here he is trying to go to the root of lift passengers rude behavior. कुणाच्या रूड बिहेवियर कडे जातोय, तर लिफ्ट पॅसेंजरच्या रूड बिहेवियर कडे तो ऑथर जातोय. हे रूड बिहेवियर का केलं असेल, ह्याच्या रूड बिहेवियर कडे तो ऑथर जातोय. आता तो काय गेस करतोय ते बघा. व्हॉट ही इज गेसिंग, की ना प्रॉब्लेम कुठं चालू झाला असेल, त्याचं रूट काय आहे या प्रॉब्लेमकडे जो तो जातोय. नाव what happened, he is thinking this, actually he is imagining this. What happened, see, this maid, she ill treated the cook. म्हणजे ती जी मोलकरीण आहे, ती जी काम करणारी आहे घरातली, तिने काय केलंय, तर ही जी कुक आहे तिला इल ट्रीट केलेलं आहे. नाव दिस कुक, she got very angry and she ill treated the wife of the employer. This is the employer and she is his wife. Now this wife, she handpicked her husband. Handpicked her husband means she scolded her husband, and this employer, actually this employer went to the office and he did not wish good morning to his boss. Now this boss is actually our lift passenger. आता काय झालंय ते बघूयात आपण. ओके, दुसरी पण एक डायग्राम आहे, ती तुम्हाला नंतर दाखवते. ओके, आता काय झालं, हे चेन रिॲक्शन मध्ये काय झालं ते बघा, की ना ही जी मेड आहे त्याने काय केलं, तर ती त्या कुक वरती चिडते. म्हणजे ती त्याला इल ट्रीट करते, काहीतरी रूडली बोलते, काहीतरी करते. आता ही जी कुक आहे ही काय करते, स्वतःचा जो अँगर आहे, स्वतःचं जे चीड आहे ती कुणावरती काढते, तर एम्प्लॉयर, तिची जी मिस्ट्रेस आहे म्हणजे तिची जी मालकीण आहे तिच्यावरती काढते. आता ही मालकीण काय करते, स्वतःचा सगळा जो राग आहे, स्वतःचा जो सगळा राग आहे तो ती त्याच्या नवऱ्यावरती काढते. नाव हा जो नवरा आहे हा ऑफिसला जातो, पण स्वतःच्या बॉसला तो गुड मॉर्निंग काही विश करत नाही. आता गुड मॉर्निंग नाही विश केलं म्हणून काय होतं, तो बॉस चिडतो की ना आपल्या हाताखालच्या माणसाने आपल्याला गुड मॉर्निंग नाही विश केलं म्हणून हा बॉस चिडतो आणि मग तो इम्पोलाइटली बिहेव करतो लिफ्टमॅनशी. ही पण पुढची पण डायग्राम जरा 2 मिनिटं बघून घ्या. ओके, बिगिनिंग कुठं झालेलं आहे, हँडमेड हॅड बीन रूड टू द कुक. ओके, दिस इज द बिगिनिंग. ओके, म्हणजे ती जी हाऊसमेड आहे, हाऊसमेड जी काय आहे ती रूड वागली कुकशी, म्हणजे ती उद्धटपणे वागली. हाऊसमेड म्हणजे काय, तर घरात काम करणारी बाई, ती उद्धट वागली कुणाशी, तर कुकशी. नाव दिस कुक इन्सल्टेड द मिस्ट्रेस, सो शी गॉट अनायड. नाव द कुक पास्ड ऑन हर annoyance to whom, to the mistress. Now this mistress passed the annoyance to her husband, and then the employer did not wish good morning to his boss. आता हा जो एम्प्लॉयर आहे म्हणजे तिचा जो नवरा आहे त्याने त्याच्या बॉसला गुड मॉर्निंग काही विश केलं नाही. सो दिस पॅसेंजर सेड ओनली टॉप इन्स्टेड ऑफ टॉप प्लीज. मग त्यांनी काय केलं, हा जातो लिफ्टमध्ये आणि तो टॉप प्लीज म्हणण्याच्या ऐवजी टॉप असं ऑर्डर सोडतो. नाव दिस लिफ्टमॅन फेल्ट इन्सल्टेड
इथं इन्सल्ट झाला त्या लिफ्टमॅनला अँड ही थ्रू पॅसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट. नाव इथं क्लायमॅक्स रीच झालाय, म्हणजे एकदम वरचं टोक, म्हणजे एखाद्याला फेकून देणं हे एकदम वरचं टोक झालंय. बट स्टील द लिफ्टमॅन इज नॉट सॅटिस्फाईड. म्हणून सो what happens here? The liftman is punished, of course, but he is not at all satisfied. So what he does, he goes, he is thinking over the insult done by the passenger for whole day. तो काय करतोय की ना पॅसेंजरनी आपला जो अपमान केला त्याच्यावरती तो दिवसभर विचार करतोय. आणि सो वेन ही गोज होम ही रिस्टोर्ड ओनली वेन ही टुक आउट हिज अँगर ऑन हिज वाईफ. म्हणजे केव्हा बॅलन्स त्यांनी साधला, ज्यावेळेस त्यांनी स्वतःचा सगळाच्या सगळा राग त्याच्या बायकोवरती काढला, त्यावेळेस त्याचा राग शांत झाला. हे सर्कलचं एंड झालं. नाव व्हॉट आय एम गोइंग टू टेल यू इज लाईक दिस, दॅट देर इज चेन रिॲक्शन फॉर ईच अँड एव्हरीथिंग. म्हणजे आपण वाईट वागलो तर त्याची चेन रिॲक्शन पूर्ण होऊन एखाद्यास परत ती आपल्याकडेच येऊ शकते, आणि आपण चांगलं वागलो तर त्याची चेन रिॲक्शन होऊन परत आपल्याकडेच येऊ शकते. आय थिंक यू हॅव अंडरस्टूड दिस मच. We will continue the next part of our lesson tomorrow again.